मसीह खुदावंद दे जलाली ते खूबसूरत तरीन नाच। भाई आपकी आवाज आ रही शायद है बस आपको नहीं नहीं, सॉरी, मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन एक्चुअली एक और भी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं कह रहा था या तो वो बंद हो जाए या मैं बंद हो जाऊं। तो एनी हाउ इट्स ओके, इट्स ओके। शायद उनको पता नहीं कि किस तरह करना है। इट्स ओके, ओके। मसीह खुदावंद दे जलाली ते खूबसूरत तरीन नाच। अज रात फिर खुदावंद दे लोकां दी इस मंडली विच मैं अपने आप नूं पा के बड़ा बाबरकत शख्स समझना वा, इसलिए कि यह खूबसूरत परस्तश जड़ी कीती गई, दुआवां कीतियां गईयां ने, उन्हां दे वसीले नाल मैं खुद बरकत पाई। और मैं इहो ही उम्मीद करना वा कि अज बाकी वक्त विच भी खुदा बरकत लैके खलोता होया है। और चाहुंदा है कि जड़ा कोई बरकत लेना चाहे वह लै लेवे, क्यों जे इहो ही टाइम है। इन्हां दिनां दे विच खुदावंद यसु मसीह दे मूँह दियां ओ गल्लां जड़ियां उन्होंने सलीब ते आखियां सन, असी उन्हां गल्लां ते गौरो खोज कर रहे हैं। और इस तो पहला खुदा दे खादमां दे वसीले नाल असी पहले 3 सलीबी कलमियां ते गौर कीता ते मिल के सीखिया है। और अज चौथा सलीबी कलमा है जिहदे ते बोलन वास्ते मैनू जिम्मेदारी दी गई। और इस तो बाद भी 3 होर कलमे ने जिहड़े ये गल सानू याद दिलाउंदे ने कि पहले वाले भी 3 ते चौथे तो बाद वाले भी 3। ते एदा मतलब ये वे कि जिहड़ा चौथा कलमा है ये गोया ये सेंट्रल या मरकजी हैसियत रखता है। और ये नाल नाल मैं ये भी कहना चाहना वा कि इस कलमे के वसीले नाल असी अज अपनी शख्सी जिंदगी के बारे च और खुदावंद यसु मसीह की शख्सियत की बाबत थोड़ी देर लई इस रफाकत के वसीले नाल सीखांगे। कलामे मुकद्दस चों जिहड़ा हवाला अज तुहाडे सामने मैं रखना चाहुंदा, ओ मुकद्दस मती दी मार्फत लिखी गई इंजील, इहदा 27 बाब ते 45 आयत तो लैके 47 आयत तक, यानी 45, 46 ते 47, यह 3 आयतां मुकद्दस मती दी इंजील चों तुहाडी खिदमत विच मैं तलावत करांगा। कन्ना वालिओ, कन बड़ी नेमत हुंदे ने, किसे होर पासे इन्हां नूं नहीं लगन देना, क्योंकि कदी कदी ये बड़े लाई लग बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि असी मुकद्दस कलाम दियां गल्लां सुनन दे लई डबल कन खोल के ध्यान दे के बरकत पाउन लई तैयार हो जाइए। कलामे मुकद्दस विच लिखिया है, ते दोपहर तो लैके तीजे पहर तीकर सारे मुल्क विच नेरा पै गया, ते तीजे पहर दे लागे यसू ने बड़ी आवाज दे नाल पुकार के आखिया, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तू मैनू क्यों छड़ दिता। 47 आयत जड़ी है इस वेले उन्होंने मैं कुछ नहीं आखांगा, क्योंकि जड़ियां पहले 2 आयतां ने उन्हां दा ही साडे इस कलमे दे नाल गहरा ताल्लुक है। 46 आयत विच असी वेख्या है कि लिखिया है, एली एली लमा शबक्तनी। हुण मैं एक होर हवाला पढ़ांगा, उस तो बाद थोड़ी देर लई इन्हां आयतां ते मिल के कुछ सीखांगे। दूजा हवाला मुकद्दस मरकस दी इंजील, ओदा 15 बाब ते ओदी 33 आयत तो 33 तो लिखिया है, जदों दोपहर होई ते सारे मुल्क विच नेरा पै गया, ते तीजे पहर तीकर रहा, ते तीजे पहर नूं यसू ने बड़ी आवाज दे नाल पुकार के आखिया,
ਐਲੂਹੀ ਐਲੂਹੀ ਲਮਾ ਸ਼ਬਕਤਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਕੋਹੇ ਕਲਵਰੀ, ਗੁਲਗਤਾ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, 3 ਘੰਟੇ ਇੰਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਏਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਤਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਏਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਏਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਏਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਬੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸ਼ਬਕਤਨੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀ ਏਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਲੂਹੀ ਅਲੂਹੀ ਲਮਾ ਸ਼ਬਕਤਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ ਕੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਇਕ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕਿ ਸਾਊਲ ਵਾਂਗਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਲੂਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰਕਸ ਅਰਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਅਰਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਇਆ ਇਬਰਾਨੀ ਔਰ ਅਰਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਜਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੋਇਆ ਕੀ ਨਿਚੋੜੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਖੈਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨਾ। ਚੂੰਕਿ ਖੁਦਾ ਕਮੰਡੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ
कि बाइबल का खुदा खुदाए मुहब्बत है ते ओ प्रेम दे नाल भरिया होया है और इस मुहब्बत दे सबबों उन्हें खुद अपने कलमे दे विच जिस्म इख्तियार किया ते इस पापी दुनिया च आ गया। बशरी जामे च बशरां दे विच रहा, इंसानी जामे च इंसानां दे विच रहा। सबब यह सी कि जिन्हां तजर्बियां चों इंसान गुजरते हैं, सैम उन्हां तजर्बियां विचों भी वो खुद भी गुजरे। इंसान दियां पैरां दे विच पैर रख के तुर के वेखे कि इंसान किन्हां तजर्बियां चों दो चार हुंदा है। लेकिन सब तो अफजल तरीन गल यह जे कि वो आजमाया ते गया, लेकिन वो बेगुनाह ठहरिया। असी समझौता कर लेने गुनाह दे नाल, बदी दे नाल, पैर स्लिप हो जाते हैं, डिग जाने, लेट जाने। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह की तारीफ होए, वाहिद ऐस धरती ते शख्सियत है जिन्हें पहलवान वंगर दंगल दे विच खलो के यह गल आखी, कोई है जिहड़ा मेरे ते पाप साबित करे? लेकिन कोई भी नहीं सी। ते उंज भी जे कदी मसीहा दे बदन दे विच कोई पाप ते गुनाह हुंदा, भावें 1% ही सही, ते फिर वो ऐबदार ते गुनाहगार लोगों के लिए फिदिया ते कुफारा नहीं सी हो सकता। इसलिए कि फिदिया होने दे लई बेऐब होना ते बेगुनाह होना लाजिम व मलजूम सी। शरीयत मूसवी ऐसे गल का तकाजा पई करती सी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मासूमियत दी और बेऐब और बेअल्जाम जिंदगी गुजारी, और जिस मकसद लई अर्श छड़ के ओ इस धरती ते आए, उस मकसद दे लई खुदाबंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे छड़ी। क्यों जे यीशु मसीह ने यह गल आखी सी कि मैं इसलिए आया वां कि खिदमत करां ते अपनी जान बहुतेरियां दे वास्ते फिदिया विच देवां। और मसीहा इस वेले सलीब ते गुनाहगार इंसान मेरे ते तुहाडे गुनाहां दा अबदी ते अजली कुफारा देन लई सलीब ते बलिदान सन। गुनाहगार इंसानां दे पापां दा बोझ मसीह खुदावंद ते सी। इसे लई ते पुराने ऐदनामे च लिखिया होया है, जिहड़ा लकड़ी ते लटकाया गया ओ मलाऊन है। असी पहला इस गल ते गौर कीता सी। और हुण खुदावंद यीशु मसीह जदों लकड़ी ते मसलूब ने ते ओ ते बरकत दे मंबा ते बरकत दे वारिस सन ना। लानत ते मेरी ते तुहाडी सी अपनी कमाई हुई अदम चों जिहड़ी लैके असी आ रहे हां। लेकिन ओ जिहड़ा बा बरकत सी, उन्हें अपनी बरकत नूं एक पासे रख के मेरी ते तुहाडी ते दुनिया दे सारिया गुनाहगारां दी लानत अपने गल ला लई, तां जे ओहदे ते ईमान लियान दे वसीले नाल असी बरकत दे वारिस हो जाइए ते ओहदी बरकत सानू मिल जावे।
ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਹਤਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਯਾਨੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਰਬ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਰਾਤ ਤੇ ਰੋਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨਾ ਹੰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਫਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਤਾਂ ਔਰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਦਾੜੀ ਨੋਚ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਬਰਮਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਤਖਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਗੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੋਟਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਾਤ ਗੋਇਆ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਸੁਰਗੀਆ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਰਬ ਦਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਖੁੱਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਵਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਦਰਦ ਤੇ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ ਤੋਂ ਅਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਕਾ, ਸੂਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸੂਈ ਲਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੂਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ ਸੂਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਿੰਜ ਜਿਹੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਝਟਪਟ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਖ ਮਾਰੀ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਂਝ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਖਵਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਮਸਲੂਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਆ ਬਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਹਿਮ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਈਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰਾਜਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਏਲੀ ਏਲੀ ਔਰ ਅਲੂਹੀ ਅਲੂਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਕੁਫਾਰੇ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅਬਦੀ ਹਲਾਕਤ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਫਾਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਲਾਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।